সবাইকে শুভেচ্ছা। I welcome you all to UNESCO Dhaka office's webinar platform, Creative Cafe. I'm Kizi Tahanin, Program Officer for Culture, UNESCO Dhaka office. Since 21st May 2020, we have been organizing a series of webinars to hear the valuable voice of creative minds of our country. So today our topic is very interesting. Government initiative to promote culture and heritage sector in Bangladesh. আসলে সরকার কি করছেন এই মুহূর্তে আমরা জানি তারা অনেক ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং কিছু কিছু পদক্ষেপ খুবই প্রশংসার যোগ্য এবং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সেই ব্যবস্থাগুলো তারা নিচ্ছেন। আমরা আসলে আজকে সবার সামনে জানাতে চাই সরকার কি করছেন দেশের শিল্পীদের জন্য, দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের জন্য, ঐতিহ্য রক্ষার জন্য এই অতিমারির সময়, এই ক্রান্তিকালে। আজকে আমাদের সাথে খুব বিশেষ দুজন অতিথি আছেন। ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে তাদের সাথে আসলে নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করার, এবং আমরা জানি যে তাদের যে কাজ সেটা খুব প্রশংসনীয়। এই জন্য আমরা খুবই আজকে আপ্লুত যে তারা আজকে আছেন আমাদের সাথে। আমাদের সাথে আছেন শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সাথে আছেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ হান্নান মিয়া, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। And we have with us together Ms. Beatrice Khaldun, Head of Office and UNESCO representative to Bangladesh. I welcome you all. So before we start our discussion, I would like to request Beatrice, would you like to say a few words? Yes, thank you very much. So again, Mr. Liaquat Ali Laki, Director General of Shilpakala Academy, and Mr. MD Hanan Mia, Director General of the Department of Archaeology, I very warmly welcome you on behalf of UNESCO, and we are so happy that we could manage to get you. We know you're very busy. We very much appreciate you can share your expertise and your meaningful insights and inspirations in the situation. Now, as we are all very well aware, the global COVID-19 pandemic has caused an unprecedented human health crisis and triggered a severe economic downturn that included creative industries and the heritage sector at the global level as well as in Bangladesh. So while essential sectors and issues such as health and education, the economy, and even natural disaster response, like in this current flood crisis in Bangladesh, occupy authorities, people like you alike, very often the culture sector is the one that suffers most and is in a way sidelined. Very often we oversee that the culture sector, the heritage, as well as cultural and creative industries, the performing arts from the Shilpakala Academy, are integral parts of the economy in addition to being vital to the nation's identity and prosperity. So in response to this crisis situation, UNESCO organized in April 2020 a virtual meeting of ministers of culture on a global level on the impact of COVID-19 on the culture sector. And His Excellency Mr. K.M. Khalid, MP, Minister of State of Ministry of Cultural Affairs of Bangladesh, attended this meeting and highlighted the need of assessing the impact of culture, particularly in Bangladesh. And in his intervention, the state minister stated that the need to assess the impact of the crisis on the culture sector in Bangladesh is a priority area of Bangladesh response strategy to mitigate the crisis. So within this context and to support Bangladesh and the ministry, my office has initiated a kind of culture needs assessment on the impact of COVID-19 on the culture sector. So it means the creative and cultural industries, the heritage, everything, and with the aim to assess what are the more short, medium, and long-term needs of the sector. Now, today, more than ever, the importance of culture and creativity for society is clear. And as you know, we as UNESCO believe that in moments of crisis, people need culture. And let us not forget that the culture sector is part of the Sustainable Development Agenda 2030, the SDGs, as well as of Bangladesh National 5-Year Plan. So the Ministry of Cultural Affairs, the Bangladesh Shilpakala Academy, the Department of Archaeology, you're all playing a crucial and important role during this time in the safeguarding, protection, and further development
of the culture and heritage of Bangladesh, and of course the actors and people behind it. So the current challenge is to design public support mechanisms that alleviate the negative impacts in the short term and help identify new opportunities in the medium term for different public, private, and non-profit actors engaged in cultural and creative productions. So as the COVID-19 pandemic forces us to rethink strategies and plans, often what has worked in the past might not work today. It is important, therefore, to identify the challenges and gaps and to strategize about mitigation and sustainable development measures and new initiatives, including those that advance the digitalization and leverage ICT in the field of culture. So we at UNESCO believe that initiatives taken by the government of Bangladesh, and that includes, of course, Shilpakala Academy and Department of Archaeology, can yield important innovative solutions to face the complex challenges of the pandemic in the short, medium, and long term. So I hope that during today's webinar, we can highlight some initiatives and measures taken by the authorities, in particular the both of you, and key stakeholders to protect and promote the cultures, the heritage, the performing arts, the creative industries. And during these next months, as well as post-COVID, we cannot just think very short term. So please be assured that UNESCO, through my office, will do its utmost to provide support to the culture sector of Bangladesh. And as I mentioned earlier, we have started with an assessment which will allow us to identify areas of needs and if or how UNESCO, as part of the UN family in Bangladesh, can extend our support more targeted and with a short, mid and long-term vision to strengthen the culture sector of Bangladesh and the people behind the culture sector, so it can be an active and important part of the cultural and sustainable future of Bangladesh. So let me again express my deep gratitude and appreciation to the two of you for being here today, taking the time out of your busy schedule and giving your insights, concepts, and ideas today. Thank you very much. Dhonabad. থ্যাংক ইউ বিয়াট্রিস। তো বিয়াট্রিস আসলে যা বললো সেটা আমি আর এখন পুনরাবৃত্তি করব না, কিন্তু আমাদের মূল কথা হচ্ছে যে আসলে ইউনেস্কো একটা কালচারাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট তৈরি করতে যাচ্ছেন, যেটা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রীও চেয়েছেন যে আসলে কি হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে আমরা একটা পদক্ষেপ হিসেবে আপনাদের কথা শুনছি এবং আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আমি জানি লাকি ভাইয়ের আজকে খুবই মানে কর্মমুখর ব্যস্ততার দিন, আমি এই জন্য আপনার কাছে যাচ্ছি। এরপর আপনার আরেকটা মিটিং আছে দেখে আমি মোহাম্মদ হান্নান মিয়ার অনুমতি নিয়ে লাকি ভাইয়ের কাছে আসলে একটু আগে প্রশ্নটা করতে চাচ্ছি যে এই অতিমারি বা ক্রান্তিকাল তো আসলে একটা আমাদেরকে সবাইকে ভীষণ একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দিল। কি চ্যালেঞ্জ আসলে আপনি শিল্পকলার মহাপরিচালক হিসেবে আসলে সম্মুখীন হলেন, কারণ কত নাটক, কত শিল্পী জড়িত এই একাডেমির সাথে? First, I would like to thank UNESCO Dhaka and the chief of the office, Beatrice Khaldun, and my colleague from Cultural Ministry, Mr. Hanan Mia, the Director General of the Department of Archaeology, Khiji Tahnin, and others who are present in this session. I'm very really delighted that you have taken the initiative to explore the search, the problem we are facing during the pandemic, and what we are doing and what we are thinking for future for the recovery of this situation. আমি প্রথমেই যেটা বলবো, আমি মহাপরিচালক হিসেবে আমার কাছে আমার ব্যক্তিগত ভাবনাগুলো তো একটু রিফ্লেক্টেড হয়, খুব স্বাভাবিক। আমি সবকিছু যেহেতু শৈশবকাল থেকেই সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং এটা আমার সৌভাগ্য যে আমি জীবনে আমাদের যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি রয়েছে তার সবকিছুই জানার একটা আগ্রহ ছিল এবং তার ভিতরেই বসবাস করেছি আমার প্রায় সারাটা জীবন। এই প্যান্ডেমিক আসার পরে আমার যেটা মনে হয়েছে যে এই প্যান্ডেমিকটা শুধু আমাদের জন্য নয়, সারা বিশ্বের,
এবং আমাদের দেশকে রক্ষা শুধু নয়, সারা বিশ্বকে রক্ষা করা আমাদের ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন সাঁইজি, বঙ্গবন্ধু, শেখ মুজিবুর রহমান থেকে আমাদের সুকান্ত ভট্টাচার্য, যিনি মাত্র 21 বছর বেঁচে ছিলেন। তো আমি প্রথমেই যারা এই প্যান্ডেমিকে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আমাদের দেশ শুধু নয় সারা বিশ্বে তাদের স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমি কামনা করি, প্রার্থনা করি যাতে যারা আক্রান্ত হয়েছেন বা হয়ে আছেন তারা আরোগ্য লাভ করুক এবং ভবিষ্যতে যেন আমরা সারা বিশ্ব হাতে হাত রেখে এই প্যান্ডেমিককে মোকাবেলা করার জন্য মানবিক হয়ে প্রত্যেকটা মানুষের পাশে দাঁড়াই এবং পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থাটা আমরা করি। এটি আমাদের এই ভূখণ্ডের এই ভুবন এই ভূমির একটা অন্যতম আদর্শের একটি অংশ হিসেবে আমার এই স্বপ্নের কথাটি ব্যক্ত করলাম। যখন থেকে শুরু হলো প্যান্ডেমিক এবং যখন একটা লকডাউনের দিকে আমরা যাচ্ছিলাম, তখনই কিন্তু বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতি মাসে আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন, একদিনের বেতন দিয়ে আমরা বেশ কয়েক মাস প্রথমে দেখলাম যে আমাদের যারা রিক্সা চালাচ্ছে এবং পথে যারা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তাদের পাশে দাঁড়ালাম বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে। আমাদের হতে পারে যে এটা তো একটা বিশাল এবং ব্যাপক আকার ধারণ করলো। আমাদের প্রতীকী হলো আমরা প্রতিদিন আমরা 100টা পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। পরবর্তীকালে এটি তো শুধুমাত্র শিল্পকলা একাডেমি বা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই এত ব্যাপক বিষয়টা পাশে দাঁড়ানো সম্ভব নয়, যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব হাতে নিয়ে নিলেন এবং এই সংকট মোকাবেলা করার জন্য তিনি যেভাবে এই বিষয়টাকে সামাল দিলেন, অনেকে হয়তো সমালোচনা করবে যে সামাল দিতে একটু দেরি হয়েছে, কেন আমরা আগে ভাবলাম না কিছু, এটা বলা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের বাইরেও 2 শতাধিক দেশ যে আক্রান্ত হলো, উন্নত দেশগুলোকে আমরা কিভাবে দেখি, তারা তো অনেক এই তাদের প্রযুক্তি থেকে শুরু করে অনেক সামর্থ্য সৃষ্টি হয়েছিল অনেক আগে থেকেই, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়। সেখানে দেখা গেল যে উন্নত দেশগুলোকেও এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেখানে পুরোপুরি সামাল দেওয়ার জায়গায় আমরা যেতে পারিনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে আমাদের সব ধরনের প্রশাসন, আমাদের ডাক্তার, নার্স, আমাদের স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে জড়িত যে স্বাস্থ্যকর্মীরা, আমাদের জেলা প্রশাসন, আমাদের মন্ত্রীবর্গ, সচিব মহোদয়, আমি প্রশাসনের কথা বললাম, পুলিশ প্রশাসন, র্যাব প্রশাসন, আমাদের সেনাবাহিনী, আমাদের সাংবাদিকরা, এর পাশাপাশি আমি মনে করি যে আমাদের শিল্পীরা এর পাশে দাঁড়াবে। তো শিল্পীরা তো অর্থ দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না, শিল্পীরা যে কাজটি করতে পারে সেটি করার আমরা চেষ্টা করেছি। সেটি হলো যে কোনোভাবেই যেন আমরা মনোবলটাকে না হারাই বা দুর্বল না হয়ে যায়। শিল্পীদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করলাম যে শিল্পীরা নিজেদের জন্য পৃথিবীতে আসে না, তারা অপরের জন্য আসে এবং একজন শিল্পী হাজার জন লাখো মানুষকে তার মনের ভিতরে একটা শক্তি সঞ্চয় করে দিতে পারে এবং সেখানে ডিপ্রেশনে যাওয়ার, হতাশার কোনো স্থান আসলে আমাদের সংস্কৃতিতে নেই। হতাশার কথা আসবে, হয়তো উপস্থাপিত হবে, কিন্তু এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের মূল শক্তিটা হলো সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণ এবং আশাবাদ। আমরা জীবন সংগ্রামে সংস্কৃতি বিশ্বাস করে না, জীবন যাপনও বিশ্বাস করে না। আমাদের সংস্কৃতি হলো জীবনকে উদযাপনে বিশ্বাস করে। তো সংকট আমাদের জীবনে অনেক এসেছে, আমাদের শক্তিটা হলো হাজার হাজার বছর ধরে যে সংকট এসেছে সে সংকট মোকাবেলা করেছে আমাদের দেশের মানুষ এবং সেই সংকট দেখেই আমরা বড় হয়েছি। শুধুমাত্র যে মানব সৃষ্ট সংকট তা নয়, প্রকৃতি সৃষ্ট সংকট যেগুলো এসেছে সেইটাকেই আমরা শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেছি এবং আমি মনে করি সফল হয়েছি এই কারণে যে শিল্পীরা কিন্তু হাজার হাজার শিল্পী শুধু ঢাকার অনুষ্ঠানে নয়, প্রতিদিন যে অনুষ্ঠানটা করি প্রত্যেক জেলা একই রকম ভাবে অনুষ্ঠান করলো এবং একই বাণী আমরা প্রচার করলাম যে আমাদের সবাইকে মানবিক হতে হবে, সবাই যদি আমরা হাতে হাত রাখি তাহলে আমরা এই সংকটগুলি আমরা মোকাবেলা করতে পারবো। আমাদের অনুপ্রেরণা ছিল, আমি আবার বলছি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তো প্রথমে আমি বলেছি যে সাধারণ মানুষের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম
এরপর আমরা ঢাকা থেকে প্রতিদিন যে অনুষ্ঠানটা করছি, প্রতিদিন অন্তত পক্ষে 12 থেকে 15 জন 16 জন শিল্পীকে যুক্ত করে তাদেরকে আবার আমরা সম্মানীয় দিয়েছি, এই কারণে যে তারা যুক্ত হয়েছে, তাদের কাজটাও তারা করছে এবং তাদের আর্থিকভাবে আমাদের যতটা সাধ্য সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু নিয়মিত এই কাজটি করেই চলেছি। আমরা শিল্পকলা একাডেমি থেকে যখন আমাদের একটা সুবিধা হলো, আমার একটা নেটওয়ার্ক আছে, প্রত্যেকটা জেলায় আমাদের একটা কমিটি আছে, জেলায় আমাদের কালচারাল অফিসার আছে, উপজেলায়ও কিন্তু আমাদের একটা কমিটি আছে। প্রয়োজনে উপজেলা থেকেও আমরা একেবারে এক দিনের 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা খবর পেয়ে যাচ্ছি যে কোনো একজন শিল্পী যদি বিপর্যস্ত হয়ে থাকে বা তার পাশে দাঁড়ানো দরকার, আমরা কিন্তু একদিনের মধ্যে সেই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছি। এবং অবশ্যই তারপরে আমাদের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রায় 10,000 শিল্পীকে প্রণোদনা দিয়েছে। তারপরে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, তাকে বললাম যে আপনার প্রণোদনার সঙ্গে শিল্পীদের জন্য আলাদাভাবে একটি বিশেষ বিবেচনা করে তাদের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি, বা আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো ওইটা ত্রাণ হিসেবে কোনোদিনই বলেননি, উপহার বলেছেন, সেই উপহারটা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াই। তো এইভাবে কিন্তু আমি বলতে পারি যে শিল্পের সকল মানুষের মোটামুটি ভাবে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে তার মানসিক মনোবল যে আমরা সুরক্ষিত থাকবো এবং সুরক্ষিত রাখবো। এর মধ্যে আর্ট এগেনস্ট করোনা, মানে করোনার বিরুদ্ধে শিল্প, এই স্লোগানটা নিয়ে যখন আমরা সব ধরনের কাজ শুরু করলাম, আমাদের লক্ষ্যটা হলো শিশু, কিশোর, যুব এবং সাধারণ শিল্পী এবং প্রবীণ শিল্পীদেরকেও আমরা যুক্ত করলাম, এবং বিশেষভাবে সক্ষম যে শিল্পীরা, আমরা ওই প্রতিবন্ধী শব্দটা বলতে চাই না, তারা বিশেষভাবে সক্ষম এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বা শিল্পী যাই বলি না কেন, তাদের কিন্তু একটা বিশাল আলাদা করে সক্ষমতা আছে, তারাও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলো। এই যে আর্ট এগেইনস্ট করোনা, এখানে আমাদের 325 জন শিল্পী, তাদের দিয়ে আমরা একটা আর্ট ক্যাম্প করলাম। সেই আর্ট ক্যাম্পে কিন্তু 325টি পেইন্টিং আমরা হাতে পেয়েছি। আমরা আশা করছি সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমরা সেই এক্সিবিশনটা করব। আমরা প্রত্যেক জেলার যে আমাদের প্রশিক্ষকরা আছে, সেই প্রশিক্ষকদের প্রত্যেকে একটা করে পেইন্টিং, তারা ছবি আঁকছে, অনেকে পাঠিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে, এবং ওই জেলার তরুণ শিল্পী, অন্তত 5 জন তরুণ শিল্পীর চিত্রকর্ম আমরা সংগ্রহ করছি, এবং 10 জন শিশু শিল্পী তারাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই ছবি তারা, তখন এই এক্সিবিশনটা যখন হবে তখন নিশ্চয়ই আমরা দাবি করতে পারবো যে আমরা আর্ট এগেইনস্ট করোনা মুভমেন্ট বাংলাদেশ করলো, এবং এই মুভমেন্টটা শুধু আমাদের জন্য নয়, এই মুভমেন্টটা পৃথিবীর অন্যান্য সকলের জন্য একটা সচেতনতার সৃষ্টি করা। এবং আমরা বলতে চাই, পৃথিবী যখন বিপর্যস্ত হয়, শিল্পীদের এবং শিল্পের শরণাপন্ন অনেক, সেখানে আমি মনে করি সারা বিশ্বের মানুষের পাশে যেন মানুষ দাঁড়ায়, এটি আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এখন শেষ পর্যায়ে আমি যে কথাটা বলতে চাই, যে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি আমরা নানা ধরনের অনুষ্ঠান নিয়মিত, প্রতিদিন ঢাকা থেকে একটি অনুষ্ঠান হয়, প্রত্যেক জেলা থেকে কোনো কোনো জেলা প্রতিদিন হয়, কোনো কোনো জেলা গত সপ্তাহে 2টি হয়, আবার কোনো কোনো জেলা কম হলো 1টি করে অনুষ্ঠান প্রতি সপ্তাহে তারা আয়োজন করে, এবং সেই জেলা শিল্পীদেরকে যুক্ত করে, জেলার যারা গবেষক আছে তাদেরকে যুক্ত করে আমরা কিন্তু এই প্যান্ডেমিকে আমরা অনেক অনেক সংকটের মধ্যে যেমন পড়েছি, কিছু সুবিধাজনক জায়গাও কিন্তু আমাদের তৈরি হয়েছে। আজকে যে খুব সহজভাবে আমরা এই যে ভার্চুয়ালি একটা মিটিং করতে পারছি, আমরা শেয়ার করতে পারছি, সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, এবং এটাও কিন্তু একটা, আমরা মনে করি এভরিথিং ইজ পজিটিভ। আমাদের সংস্কৃতি এটাই মনে করে, যে কোনো অবস্থা আসুক না কেন, আমাদের সংস্কৃতির অপর নাম হলো যে বাঁচার চেষ্টাটাকেই বলা হয় সংস্কৃতি। মানুষ তার মতো করে বাঁচে, তার নিজস্ব সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। এই যে বাঁচার যে চেষ্টা, সেটাই সংস্কৃতি, সেটি আমরা করার চেষ্টা করেছি। এখন আমাদের লক্ষ্যটা হলো যে হ্যাঁ, একটা তো শিল্পের বিভিন্ন স্তরে একটা যেহেতু প্রায় 5 মাস যাবত যারা কেউ মোটামুটি প্রফেশনাল, কেউ সেমি প্রফেশনাল, কেউ অ্যামেচার, বিভিন্ন নেচারে আমরা আছি, শিল্প চর্চা করি।
আমরা একটা প্রকল্পর দিকে চিন্তা করছি যে একটা শর্ট টার্ম, মিড টার্ম এবং লং টার্ম আমরা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি, সেই রিসার্চটা হচ্ছে, সেটা আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি। করার পরে আমরা হয়তো সেইভাবে আমরা সেটাকে আবার আগের অবস্থায় শুধু নয়, আমি মনে করি আমাদের নতুন অবস্থায়, নিউ নর্মাল লাইফ বলে এটাকে, আমি অন্যভাবে দেখি যে আসলে প্যান্ডেমিক কিছু আমাদের শিক্ষা কিন্তু দিয়ে গেল। আমরা এই শিক্ষাটা কখনো পাইনি, 100 বছরে আমরা দেখিনি, আমরা জীবনেও দেখিনি, কিন্তু এটা আমাদের একটা শিক্ষাটা হলো যে পৃথিবীটা শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, পৃথিবীটা আসলে প্রকৃতির জন্য, পৃথিবীটা আরো অনেক যে আমাদের প্রাণী আছে, প্রাণ আছে, তাদের জন্য পৃথিবীটা নদীর জন্য, পৃথিবীটা জলের জন্য, স্থলের জন্য, সকলের জন্য। তো এটি নিয়েই আমরা তার একটা অংশ, আমরা প্রকৃতির একটা অংশ, এটি আমরা ভুলে হয়তো অনেকে গিয়েছিলাম, ভুলে যাচ্ছিলাম। আমি প্রকৃতি না বাঁচলে আমি বাঁচবো না, আবার প্রকৃতি তো তার মতো করে যখন চলে, তাকে কিন্তু আর মানুষ গিয়ে ওখানে সাজানো গোছানোর কোনো প্রয়োজন হয় না। এটি আমরা জীবন থেকে শিখেছি। বলা হয় যে আমরা যে শিল্পের চর্চাটা করি, আসলে একটা বিশ্ব শিল্পী আছে একজন, হ্যাঁ, মহাশিল্পী আছেন, যে শিল্পী, এটা শিল্পের একটা ব্যাখ্যা, এটা আমরা গ্রহণ করতে পারি, নাও করতে পারি, যে শিল্পীটাই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাকে নিজের হাতে তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে এটাকে রাখেন এবং রাখার চেষ্টা করেন। তো শিল্পের চর্চা করা মানে হলো সেই বিশ্ব স্রষ্টার, বিশ্ব শিল্পীর কাছে পৌঁছানোরই একটা চেষ্টায় আমরা করি। তো সুতরাং এই বোধটা যদি নিয়ে আমরা আগামীতে না হই, নম চমস্কি বললেন যে আমরা এখন প্যান্ডেমিক নিয়ে খুব অস্থিরতায় আছি, কিন্তু আমাদের যে আরো কত প্যান্ডেমিক, মানব সৃষ্ট প্যান্ডেমিক হয়ে রয়েছে, সেগুলো তো আমাদের ভাবতে হবে। এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে যে আমরা একটা সংকটের দিকে যাচ্ছি, সেটাও একটা এক ধরনের প্যান্ডেমিক, কোনটা প্রকৃতি সৃষ্ট, কোনটা মানব সৃষ্ট, যেটাই হোক না কেন। তো আমরা আমাদের এই ভূখণ্ড, আমরা অন্ততপক্ষে সেই সম্পর্কে একটু সচেতন থাকার চেষ্টা করছি, জানার চেষ্টা করছি, বোঝার চেষ্টা করছি, এবং তার ভিতর দিয়েই আমি মনে করি যে এই বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে, আমার দৃঢ় অঙ্গীকার, এটি আমাদের ভূখণ্ডের দর্শন। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই, এটাই আমাদের দর্শন। যে দর্শনটা সৃষ্টি হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিকভাবে সেই দর্শনটা প্রতিষ্ঠিত করে আমাদেরকে সেই মূল্যবোধটা দিয়ে গেছেন। মূল্যবোধের যে অবক্ষয়, রুচির যে দুর্ভিক্ষ, আমাদের একজন শিল্পী বললেন যে আমি দুর্ভিক্ষের উপর ছবি আঁকলাম যাতে দুর্ভিক্ষ না দেখতে হয়, কিন্তু রুচির যে দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে শুধু নয়, বিশ্বব্যাপী, সেটি কি করে আমরা ঘোচাবো আমরা তা জানি না। তো বিশ্বটাকে, হ্যাঁ, জয়নুল আবেদিন শিল্পাচার্যের কথা, যে আমরা এখন অনেকে যারা রাজনীতির নানান রকম ভাবে ব্যাখ্যা দেন, বলেন যে আমরা শ্রেণী বিভক্ত সমাজ, ওনারা বলতে পারেন এটা অবশ্যই শ্রেণী বিভক্ত, কিন্তু আসলে শ্রেণী বিভক্ত রুচি এটি আরো ভয়াবহ। একদম, হ্যাঁ, এই ভয়াবহতা থেকে আমি মনে করি প্যান্ডেমিক আমাদেরকে এই শিক্ষাটা দিয়ে গেছে। শিক্ষাটা যদি আমরা গ্রহণ না করি তাহলে ভুল হবে। আমার কাছে সেটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ মানুষের জন্য, এবং সে মানুষ যাই হোক না কেন, সেই মানুষ লম্বা হোক, ষোলো হোক, কালো হোক, সাদা হোক, ধনী হোক, গরিব হোক, মানুষ, এই যে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই, এই মূল্যবোধটা যদি আমরা ফিরে না আনতে পারি, তাহলে কিন্তু অনেকে বলে, অনেকে এইভাবে ব্যাখ্যা দেয় যে এই যে মানুষকে আমরা মানুষ মনে করছিলাম না, অনেকেই মনে করে যে সেটাও কিন্তু প্যান্ডেমিকের একটা অন্যতম একটা অংশ। তো আমি মনে করি যে ইউনেস্কো ঢাকা অফিস তারা এই ধরনের আমাদের ইনটেনজিবল টেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ, প্রত্যেকটা দেশের সংস্কৃতি, মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম সবকিছু নিয়েই তারা কাজ করে। এই আজকের উদ্যোগটাকেও আমি সাধুবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। আমরা শুধু এটুকুই বলবো যে আমাদের বাংলাদেশ ছোট্ট একটি দেশ হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি যে বাংলা ভাষা ৫ম স্থানে রয়েছে। এই ৬,৫০০-৭,০০০ ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা যদি এই স্থানে থাকে, তাহলে আমাদের গর্ব করার মতো অনেক কিছু আছে। আমরা এমন একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেললাম ১৯৫২ সালে, এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়ে গেল, এবং আমাদের মনীষীরা, সেই স্যার আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস, আমাদের
অতীশ দীপঙ্কর থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে আজ অব্দি সকল মনীষীদের একই দর্শন, একই কথা, আমরা বিশ্বটাকে আসলে সুন্দর দেখতে চাই, নান্দনিক দেখতে চাই, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ পৃথিবী দেখতে চাই। এটাই আমাদের সংস্কৃতি, এটাই আমাদের দর্শন, এবং সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং যাব। আমি আবারও বিয়াট্রিস কালডুন, কিজি তাহনিন এবং আমার সহ যোদ্ধা, আমরা বলবো যুদ্ধ করে যাচ্ছি আমরা একই সাথে, হান্নান মিয়া, মহাপরিচালক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আমরা সব একসাথে কাজ করছি এবং আরো যারা যুক্ত আছেন তাদের প্রত্যেককে আমি প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি। নাকি ভাই, একটু শেষ করার আগে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে, খুবই ছোট, আমি আপনার বেশি টাইম নিব না। আপনি বলেছেন যে শর্ট টার্ম, মিড টার্ম এবং লং টার্ম প্ল্যানের আপনারা পরিকল্পনা করছেন, আমরা জানি, সেটা আমরা আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারবো। আমাদের এটা আজকে এটা সবাই দেখবে ফেসবুকে আজকে, তো এই জন্যই জানতে চাওয়া, আপনি আসলে শিল্পকলার মহাপরিচালক হিসেবে ইউনেস্কোকে কিভাবে, ইউনেস্কোর সাহায্য এক্সপেক্ট করেন, বা আমরা আসলে কিভাবে শিল্পকলাকে সাহায্য করতে পারি? আমরা সেভাবেই চেষ্টা করবো আপনাদের পাশে থাকার জন্য। একটু যদি বলতেন যে কোন ধরনের সহযোগিতা আমাদের থেকে পেলে আপনাদের কাজটা আরো মানে ত্বরান্বিত হয়। আসলে আমার আবার এই বিষয়ে একটা অন্য ব্যাখ্যা এবং ভাবনা। আমি যেটা বলি যে পাকিস্তান যখন আমরা দেখেছি, খালি শুনতাম সমস্ত সম্পত্তি হলো 22 পরিবারের হাতে। তো স্বাধীনতা আমাদেরকে কথার কথা 22,000 পরিবারের হাতে সম্পদ তুলে দিয়েছে। মানে আমাদের জন্য কিন্তু আমরাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। আমরা জানি যে উন্নত দেশগুলোতে যখন বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি চলে, সে ন্যাশনাল থিয়েটার অথবা রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানি অথবা ব্রডওয়ে থিয়েটার বলি অথবা ওয়েস্টার্ন থিয়েটার বলি, এটা প্রত্যেকটা দেশেই এ ধরনের হাই প্রোফাইলের। তো তারা তখন they are supported by মানে mainly national and multinational companies of their country. সরকার থাকে, সরকার হয়তো 20% 30% নিয়ে থাকে, কিন্তু এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় একটা বড় দরকার। আমি ইউনেস্কো কাজ করবে, ইউনেস্কো যখন একটা ইনিশিয়েটিভ নেয় তখন তার প্রতি, যেহেতু ইউনেস্কোর একটা প্রতি আস্থা সকলের আছে, বিশ্বব্যাপী আছে। আমরা তো এমন সুন্দরভাবে জিনিসটা সাজিয়েছিলাম যে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ আমরা পালন করব, আমরা অবশ্যই করব, সেটা অবশ্যই করব, হয়তো ভিন্নভাবে সেটা আসবে। আমি মনে করি যে এই জায়গাটাতে যদি আমরা ইসে করতে পারি, মানে আমাদের ভেতরে, মানে বাইরে থেকে একটু সাহায্য আসবে, সহযোগিতা আসবে, এক্সপার্টিজ আসবে, এটি তো একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ কাজ হতেই পারে। অন্যরা কিভাবে এটা সামাল দিচ্ছে, আমরা কিভাবে সেটা দিব, সেই ভাবনাগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো সবসময় আমাদের জানার জানালাটা সবসময় খোলা থাকবে, এবং সেই আইডিয়াস গুলি নিব, এবং সেই আইডিয়া গুলি ইউনেস্কো অবশ্যই স্টোর করবে, এবং সেই ধারণা এবং ভাবনা দ্বারা আমাদেরকে তাড়িত করবে। এটা একটি কাজ হতে পারে, এবং তার মধ্যে আমরা নিজেরাই, যেমন নিজেরা যদি নিজেদের পাশে থাকি, সেইখানটাতে যদি কাজ করার, যেমন আমি জানি না, যে কোনো ভাবেই হোক একটা ঘটনার ভেতর দিয়ে পদ্মা সেতু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার বলে আমরাই করব। তো এটা করব বলে কিন্তু করে ফেলছি আমরা। তো এইরকম যদি আমরা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিজ গুলি যারা আছে তাদের, এবং আমি মনে করি যে আমাদের একেবারেই বঙ্গবন্ধুর একটি স্বপ্ন ছিল ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা। তিনি বলেছিলেন যে আমি চাই যে আমাদের যত শিল্পীরা আছে, লোকশিল্পীরা আছে, তারা চাকরি না করে তারা গান গাইবে, তাদের বেতন দেবে শেখ মুজিবুর রহমান, তাদের বেতন দিবে বাংলাদেশ সরকার। সেই 73-74 সালে তিনি বলেছিলেন। তো এই ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমি মনে করি ইউনেস্কো একটা বড় মানে হেল্প করতে পারে। এটা খুবই প্রয়োজন। অ্যামেচার থিয়েটার বলি, অ্যামেচার কালচারাল অ্যাক্টিভিটি সারা পৃথিবীতে আছে, উন্নত দেশেও আছে। আমরা ফ্রেঞ্চ থিয়েটার দেখি, খুব ছোট্ট অডিটোরিয়ামে তারা কাজ করে। এটা জার্মানিতেও আছে, ইউরোপে আছে, আমেরিকা আছে, বিশ্বব্যাপী আছে। কিন্তু প্রফেশনাল জায়গাটা যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ইউনেস্কো একটা তাগিদ দিতে পারে যে না, একটা প্রফেশনাল জায়গায় না যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু এটা সাস্টেনেবল হওয়া খুব মুশকিল। মানে শিল্পী শুধুমাত্র মানুষের মানব কল্যাণ শুধু গান গেয়ে যাবে এবং তার
কি বলে তার সুরক্ষা তৈরি হবে না, এটা আবার মুশকিল। যদিও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আমাদের এই সরকার আসার পর এই যে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে অনুদান দেওয়া হয়, অসচ্ছল শিল্পীদেরকে অনুদান দেওয়া হয়, আমরা আমাদের একটা দাবি ছিল বহুদিনের একটি শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট করা, সেটিও মন্ত্রণালয় করেছে এবং সেই ট্রাস্টের মাধ্যমে কিন্তু এইটা সুযোগও আছে বৃত্তি দেওয়া বা বিভিন্ন ছোট ছোট প্রজেক্ট গুলাকে ইমপ্লিমেন্ট করা। মানে ছোট ছোট প্রজেক্ট বলতে কালচারাল প্রজেক্ট। তো এইরকম আমাদের তো হাজার হাজার উপাদান রয়েছে, সেক্ষেত্রে ইউনেস্কো যদি মনে করে সেই ধরনের প্রকল্প তারা যদি মানে চালু করতে পারে বা সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে খুব ভালো হয়। কারণ নানা রকমের ভাবনা আমাদের শিল্পের মানুষের, গবেষকদের মানুষের ভেতরে রয়ে গেছে, সেটি ধরে আমরা কাজ করতে পারি, তখন কি ইনভলভমেন্টটা হবে এবং তার নিজস্ব বিকাশ হবে এবং আমাদের শিল্পের, দেশের শিল্পের বিকাশ ঘটবে। এই কাজগুলো আমি মনে করি ইউনেস্কো এবং আমরা মিলে করতে পারি। অবশ্যই লাকি ভাই, কারণ ইউনেস্কো পেছনে থেকেই কাজ করবে, আপনাদেরকে সাপোর্ট দিবে, সরকারকে সাপোর্ট দিবে। যে ধরনের আপনারা বলবেন আমরা পিছিয়ে থাকবো, আপনারা কাজটা করবেন। যদি কোনো ধরনের সহযোগিতা লাগে আমাদেরকে জানাবেন, আমরা পাশে থাকতে খুবই আগ্রহী। ধন্যবাদ কিজি, আমি জানি তোমরা পাশে থাকবে, পাশে আছো, কখনো ডাইনে, কখনো বায়ে, কখনো কখনো সামনে, যেখানে সব অবস্থানে আছো। ইউনেস্কো ঢাকা অফিস আছে, আমি তাদেরকে আবারও অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব লিয়াকত আলী লাকি। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি যদি অনুমতি নিয়ে একটু বিযুক্তি হতে পারি। অবশ্যই অবশ্যই লাকি ভাই, আপনার সময়। Beatrice, I'm really so sorry because you and I have another meeting in virtually, so thank you very much. Of course, I'll come back to you. I'll talk to you regarding this matter whenever you feel Kiji is there. We are always keeping in touch. So thank you, Beatrice. And yes, thank you very much for taking the time to join us. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, Hanan bhai. Thank you. আমরা আসলে অনেক মূল্যবান কথা শুনলাম। এবার আমরা যার কাছে যাচ্ছি, জনাব মোহাম্মদ হান্নান মিয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি এবং ইউনেস্কোর সাথে আর্কিওলজির যে প্রতিদিনের কাজ, প্রতিদিনের যোগাযোগ, এটা আসলে মনে হয় যে দুটো সংস্থা পাশাপাশি কিন্তু লক্ষ্য একটাই, দেশে হয়েছে, আমরা বুঝতে পেরেছি। নেটওয়ার্ক প্রবলেম, সবকিছু মিলিয়ে আপনারা আসলে ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি। হ্যালো, জি, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? কেটে গিয়েছিল, প্লিজ আবার। জি জি, আপনি কি, আমি আবার বলবো প্রশ্নটা? শুধু প্রশ্নটা। জি জি, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে ক্রান্তিকালের শুরুতে, মানে এটা একটা নতুন ঘটনা যেটা লিয়াকত আলী লাকিও বলে গেলেন, তো যে চ্যালেঞ্জটা আসলে আর্কিওলজি, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজির মহাপরিচালক হিসেবে আপনি কি কি ধরনের আপনারা চ্যালেঞ্জের মুখাপেক্ষী হয়েছেন আর কি প্রথম দিকে, যে আসলে হঠাৎ করে নতুন ঘটনা, হেরিটেজ সাইট গুলো বন্ধ হয়ে গেল, সবকিছু মিলিয়ে? Thank you, Khiji Tahnin. At first, I'm very much grateful to Beatrice Caldon for arranging this type of arrangement, and I hope always, and I think that always Beatrice with her office is with us. So we are very grateful to you. আমি প্রথমে খিজি তাহনিনের প্রশ্নের উত্তর আমি বলতে চাই, আমাদের দেশে যখন এই কোভিড-19 কারণে যখন একটা প্রচন্ড চাপে পড়ে গেলাম, আমরা বন্ধ করে দিই আমাদের এই পর্যটন
ভিত্তিক, কারণ আমাদের হেরিটেজ ট্যুরিজম নিয়ে আমরা কাজ করি, হেরিটেজ। তখন আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমাদের আর্থিক কোনো সমস্যা হয়নি, এই জন্যে যে উই আর অল পিপল, উই আর গভর্নমেন্ট পিপল। আমরা আমাদের টাকা দিয়ে, আয় করা টাকা দিয়ে চলি না। উই অল আর পেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট, সো উই পিপল আর নট এফেক্টেড ডাইরেক্টলি ফিনান্সিয়ালি, বাট আওয়ার পিপল যারা পর্যটন পিপাসু তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার সমস্যা হয়েছে মানুষ যখন কাজে আসে নাই, তখন আমার এখানে অবহেলার কারণে বাগানগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ড্রেনেজ সিস্টেম ডিসরাপ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের অনেক পরিচর্যার অভাবে অনেক হেরিটেজ মনুমেন্টস ডিকে হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রথম 2-3 মাস আমরা একটু ঝুঁকির মধ্যে ছিলাম, আস্তে আস্তে এখন আমি কাজ স্টার্ট করেছি, সকলকে নিয়ে পরিচর্যার কাজটা আমরা শুরু করেছি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কারণে হেলথ হ্যাজার্ড যাতে না হয়, আমরা ফিজিক্যাল কোনো কাজের পরিবর্তে ডিজিটাল কাজকর্মের প্রতি, ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন, এই কাজের প্রতি আমরা ঝুঁকে পড়েছি। ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন করতে গিয়ে যেমন আমার অনেক প্রায় থাউজেন্ডস অফ আর্টিফ্যাক্টস আছে আমাদের, যেগুলো এখনো ডিজিটালি করা হয়নি। এমনকি অনেক আর্টিফ্যাক্ট আছে যেগুলি ম্যানুয়ালি পর্যন্ত হয়নি, এটা কি বলো, ডকুমেন্টেড হয়নি। আমরা সেই ডকুমেন্টেশনটা শুরু করেছি, ম্যানুয়াল ডকুমেন্টেশনটা শুরু করেছি, এবং আমাদের গভর্নমেন্টের কাছে আমরা লিখেছি যে হেল্প আস, আমাদেরকে কিছু ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দেওয়া হোক যাতে আমরা ডিজিটাল ডকুমেন্টেশনের দিকে যেতে পারি। ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন যেহেতু আমাদের মধ্যে নাই, আমরা এটা স্টার্ট করতে হলে কিছু কনসালটেন্ট নিয়োগ করে আমরা একটা সিস্টেমের মধ্যে আগাবো, এই পরিকল্পনা আমরা করেছি। বাই দিস টাইম আমরা কিছু কনজারভেশন অ্যাক্টিভিটিস চালিয়েছি, যেমন পানাম সিটিতে 13 নম্বর বিল্ডিংয়ে আমরা একটা কনজারভেশনে হাত দিয়েছি। এখানে ডকুমেন্টেশন বলতে আমরা ফটোগ্রামেটিক ডকুমেন্টেশন স্টার্ট করেছি। আমরা ড্রোন উড়িয়ে, উই ইউজ ড্রোন লাস্ট উইক, উই ইউজ ড্রোন অ্যান্ড উই আর ট্রাইং টু ড্র কমপ্লিট আওয়ার ড্রয়িং। আমরা ড্রয়িং করছি, যে ডকুমেন্টেশন, ড্রয়িং ডকুমেন্টেশন, ফটোগ্রাফিক ডকুমেন্টেশন, এগুলি কাজ আমরা শুরু করেছি। দিস ইজ পাইলটিং, উই আর স্টার্টিং। এখন থেকে আমরা চিন্তা করছি যে আরো ব্যাপক আকারে ডকুমেন্টেশনের দিকে যাব, এবং ডকুমেন্টেশনটা হয়ে গেলে আমরা কনজারভেশনের দিকে স্টার্ট করব। এই কোভিড সিচুয়েশনে ডকুমেন্টেশনের কাজটা করে ফেলা আমাদের প্রথম কাজ। এখানে মাস গ্যাদারিং এর প্রয়োজন পড়ে না, অল্প গ্যাদারিং এর মধ্যে আমরা কাজ করছি, এই জন্য আমরা এই কাজ শুরু করেছি। এছাড়া এখন আমাদের কাছে পথ নাই, এখনো আমি খুলবো কিনা, আমার সাইটগুলো ওপেন করব কিনা, আমি মিনিস্ট্রির কাছে পারমিশন সিক করেছি। যদি পারমিশন পাওয়া যায় হয়তো আমরা একটু সীমিত পরিসরে এটা খুলবো, অথবা এর আগে আমরা খুলতে পারবো না। যাই হোক, যদি খুলেও তাহলে সীমিত পরিসরে লিমিটেড অ্যাক্সেস দেব। এটা আবার বাংলাদেশের মতো সাধারণ পিপলকে লিমিটেড অ্যাক্সেসে নেওয়া খুব কঠিন, তখন সকলে ধাক্কাধাক্কি করে প্রত্যেকে আসার জন্য চেষ্টা করবে। এই জন্য আমরা উই আর ভেরি মাচ ওরিড যে এটা পারবো কি পারবো না। আমার প্ল্যানের মধ্যে এখন শুধুই ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন, ডিজিটাল যা কিছু করার সময় ড্রয়িং সব এভরিথিং ডিজিটালি করার চেষ্টা করছি। এই ছাড়া আর আমরা হোপ করছি যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে বা এই বছর শেষে আমরা এই ক্রাইসিস থেকে আমরা মুক্তি পাবো। তখন আমরা বড় কাজের প্রস্তুতি স্বরূপ আমরা কিছু ডিপিপি প্রণয়ন করছি, বড় বড় প্রকল্প প্রণয়ন করছি, যেমন কিশোরগঞ্জে ইশাখা জাদুঘর নির্মাণ, নর্থ বেঙ্গলে 19 মনুমেন্ট কনজারভেশন, এই সকল কাজে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি, ডিপিপি জমা দিয়েছি মিনিস্ট্রিতে। যদি এই কাজটা হয়ে যায় তাহলে হয়তো কোভিড-19 পরে এই কাজটা করব। এখন আমার এই পর্যায়ে এর বাইরে আমি কিছু বলতে পারছি না, কারণ যেহেতু আমার এখন সাইটগুলি বন্ধ আছে, মিউজিয়াম বন্ধ আছে। পরবর্তীতে আমরা খুললে আমরা কিছু কাজ শুরু করব।
এই হলো আমার বিষয়। যেহেতু আমার সাথে শিল্পী সাহিত্যিকরা জড়িত না, তাদেরকে দেওয়ার কোনো হেল্প করার কোনো সুযোগ নাই, সেই জন্য আমার ওই লাইনে আর কথা বলার আমার কোনো সুযোগ নাই। তাই আমি শুধু আমার লাইনে আমি কথাটা বলেছি। ধন্যবাদ। না না, এটা খুবই খুবই আসলে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ছিল, কারণ আমাদের এই যে হেরিটেজ সাইট গুলা, ইউনেস্কোর 3টা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটও আছে, তো এগুলার এই কি অবস্থা আছে আপনি তো সেটা আসলে ব্যাখ্যা করলেন। আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনার কথা শুনে মনে হলো যে যেমন পাহাড়পুর মিউজিয়াম আছে এবং এরকম আরো কয়েকটা, আপনারা কি আসলে স্যার এই ক্রান্তিকালে সে ভার্চুয়াল ট্যুর যে মিউজিয়াম গুলাতে, যেটা অনেক দেশে হয় এবং আমাদের ন্যাশনাল মিউজিয়ামেও ভার্চুয়াল ট্যুর আছে, বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে, এরকম কি কোনো চিন্তা? হ্যাঁ, এটা আমি বলতে ভুলে গেছি। আমি ভার্চুয়াল ট্যুর করার জন্য, ভার্চুয়াল মিউজিয়ামের জন্য আমি একটা প্রফর্মা রেডি করেছি। আমি এখন ভাবছি যে ভার্চুয়াল মিউজিয়াম স্টার্ট করতে হলে আমি A2I মানে আইসিটি মিনিস্ট্রিতে আমি অ্যাপ্লাই করব। এটা আমার প্রপার চ্যানেলে, এটা হয়তো আমার ব্যুরোক্রেটিক প্রসেসে যাচ্ছে। আমি এই জন্য অগ্রসর হচ্ছি, আমি দেখছি। আর সেই সাথে আমার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আমি 4টে রিজনে 4টা মনুমেন্টের উপরে নিজস্ব ভিডিওগ্রাফিক উইথ অডিও ভিডিও একটি করার চেষ্টা করছি। উইদিন 2-3 মান্থ উইল able to create a document just like a 10 minutes documentary on Shat Masjid. This type of documentary we are going to prepare. যদি এটা করতে পারি তাহলে আমরা এটা প্রচারণার সৃষ্টি করব। আমরা এই ভার্চুয়াল মিউজিয়াম করা, ডকুমেন্টারি তৈরি করা, ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন করা, এই কাজগুলির প্রতি আমরা এখন গুরুত্ব দিয়েছি। আশা করছি একটু অগ্রসর। এবং এই সময়টা আমাদের আসলে বুঝিয়ে দিল যে এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে আসলে আমাদের অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং এটাকে আমাদের মেইন স্ট্রিমে নিয়ে আসতে হবে আসলে। মানে ধন্যবাদ। আমার একটা মানে প্রশ্ন আছে আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে যে ইউনেস্কোর সাথে ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি খুবই ট্রাস্টেড পার্টনার হিসেবে আমরা অনেক বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছি। তো এই যে কাজগুলো করছেন বা এই ক্রান্তিকালে এসে বা পরবর্তীতেও যে আপনার যে কাজের কথা বললেন, ইউনেস্কো থেকে আসলে আপনার এক্সপেকটেশন কি? আমরা কিভাবে আপনাদের হেল্প করতে পারি? ধন্যবাদ আপনাকে, এটা খুবই ভাইটাল একটা কোশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীটা এখন এতই মানে ওয়ান ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে, এককভাবে চলা সম্ভব না, সকলকে নিয়ে চলতে হবে। এই ক্ষেত্রে ইউনাইটেড নেশন এবং তার সংগঠনগুলো এই একক পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে অন্যতম ইউনেস্কো। ইউনেস্কো আমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য সহযোগিতা সেইভাবে করবেন যেখানে আমার টেকনিক্যাল নো হাউগুলি সমস্যা আছে, যেখানে উই আর ইন ব্যাকওয়ার্ড পজিশনে টেকনিক্যাল নো হাউ। আপনি জানেন জাতীয় জাদুঘরে ভার্চুয়াল মিউজিয়াম চালু করেছে, আমাদের কিন্তু নাই। এখানে যদি আমি একটা নতুন জিনিসের সিস্টেমে যাচ্ছি, আমি হয়তো কতটুকু সফল হব, ইয়েস উই আর ট্রাইং। এই সকল ক্ষেত্রে যদি আপনাদের ভালো কনসালটেন্সি, ভালো সহায়তা, অথবা কোথায় কোন ভালো ইকুইপমেন্ট আছে, এটাও কিন্তু আমাদের ভালো জানা নাই। উই আর সার্চিং। এই সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে হয় টেকনিক্যাল সাপোর্টটা যদি দেওয়া যায় তাহলে আমরা হয়তো ইজিলি এটা অ্যাচিভ করতে পারবো। উই আর গ্রিং। আমাদের যেহেতু এই জিনিসটা এখনো হয়ে ওঠে নাই, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক বিশ্বের অনেক কিছুই জানার সুযোগ হয়নি, যতটুকু বিশ্ব এগিয়ে গিয়েছে। যদি আমরা জানতে পারি আমরা এটা অ্যাচিভ করার চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড ইউনেস্কো। ইউনেস্কো if they agree with us and যদি স্টেপ ফরওয়ার্ড করে তাহলে আমরা আশা করি যে আমাদের প্রচেষ্টা আরো বেগবান হবে, আমরা আরো ভালোভাবে কাজটা এগিয়ে যেতে পারবো। এটা না, ডেফিনেটলি ইউনেস্কো সবসময় টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রোভাইড করে এবং আমরা একসাথে কাজ করলে হয়তো আপনি যে লক্ষ্যগুলোর কথা বলছেন সেটাতে আমরা পৌঁছতে পারবো। So before we go to Beatrice Caldona, I just quickly summarize actually, Beatrice, what we have discussed in a very nutshell. That actually I start with Shilpakala Academy. Shilpakala Academy, yeah, of course they said it's a challenge, it's a new thing, and they have identified this is the time that we need to work together to reshape the future. And
they have taken many initiatives, such as they have sacrificed initially their 1 day salary for, for the marginalized community, for rickshaw puller, who are in trouble or in crisis. And every day they try to actually support minimum 100 families initially. And under Prime Minister's leadership, they actually engage artists to motivate, the public actually, and the artists through their different performance, they try to motivate public, and all artists get remuneration. In a way, actually, the artists got their remuneration for their livelihood, and they did their work actually. And in district level, sub-district level, Shilpokala is always very much, they have a good network. So if they learn that any artist is in crisis or in trouble, they try to help them. Our Prime Minister prefers to call it a gift, not an aid. So Shilpokala tries to give them aid in forms of financial support or whatever they need. Then MOCA already provided support to 10,000 artists through Shilpokala. And Shilpokala approached disaster risk management as well, that in their list, if they can support more artists. And Shilpokala has a great initiative, Art Against Corona, where youth, artists, children, the senior artists, all like 325 artists were engaged, and they are doing an art camp. And in September, there will be an exhibition of this art camp. And they have a short-term, mid-term, long-term plan. They are actually working on it, and they will let us know. And for UNESCO, they have an advice that they also believe to have a very strong creative industry for Bangladesh. So if UNESCO can support to establish that creative industry, or a mapping, or to promote creative professionals as like the professional, like a full, like the professional, like a banker or any other, like so that is one of their actually requests for from us, like expectation from us, that we can support to promote creative industry as a separate industry, or a profession as a separate profession. So that he mentioned. Then the Department of Archaeology, the main challenge, Hannan sir identified that heritage tourism was stopped during this pandemic. All heritage sites are closed, still closed actually. And that there are drainage system, there's an issue in drainage system, landscape maintenance, and garden. Those were actually, they have issues to maintain these because lack of people due to pandemic. And very interestingly, Hannan sir actually took all the challenges as the opportunities. So now this is the time they would like to focus on digital documentation of their artifacts, conservation. They're using drone for drawing and documentation. So, and in future planning, they would like to establish a museum in Kishorganj. So these things they are planning on, and they have they are aiming to like establish virtual tour. They are going to approach A2I, Prime Minister's office, to get the support from, and some video documentation. And they expect that UNESCO provide the technical support, advisory support, consultancy whenever needed. So these were the main points we had raised. So we would like to hear from you, actually, your concluding remark or last thoughts. Yeah, so, well, in absence for Mr. Lucky and in presence for Mr. MD Hannan Mia, thank you very much for taking the time and sharing, some of these challenges and some of these new ideas that you have developed because actually of this COVID-19 pandemic. And I think same as the health sector,
one was not prepared, that this comes sort of like a bomb. And so now one has to sort of take it as an opportunity, I think, as a particular DOA is doing it, and coming up and saying, okay, we can use now the new technologies, we have to approach things differently. And so I think this idea of doing virtual things and the digital documentation and so on, I think that is a excellent way that you are approaching it, and will be in the long term for the heritage of Bangladesh very important. So I think that's a wonderful plan. And I think also for the virtual museum, you know that UNESCO, we are the only UN agency that has actually a focus also on museums. So for us, it will be very good. We have basically on a global level, many experts in different ways, be it virtual or any type of museum development and so on. So I think for you to link up with A2I, but then also with us, I think you could probably, there's still a moment where you can become a forerunner for virtual museums, because we have, like the Louvre and such, but we don't want to go into competition with the Louvre. But if you take, smaller museums and make a wonderful virtual tour while also somehow developing the museum well, that I think can be a, interesting for Bangladesh, and perhaps, become a forerunner role sharing with others. So I think that is also an excellent way. I think one of the issues probably we still have all to look into is, from Shilpakala Academy, to sort of support financially the artists and so on. But I still think one needs to look also for, you mentioned for maintenance, you don't have sense people perhaps have COVID or had to go back to the village. So somehow there needs to be a more structured plan, how to give people their salaries, how to maintain your World Heritage sites and your other heritage property, how to continue with the conservation, how to continue with the archaeological excavations, all of these commitments that you have, because not all of this can be done virtual. So you cannot virtually clean a site from the grass that befalls it and so on. So that is a challenge. And so I think perhaps, Mr. Mia, if I can propose to you, since we do everything at the moment virtual, it will be quite easy, I think, if you, together perhaps with me and my office, why don't we propose and invite other sites in Asia and perhaps a few selected sites on the global level you are interested in that makes sense for you, for Pahapu and Bagahat, and invite, it doesn't have to be the minister, but people on your level or the site managers from different sites, and make a forum, how do we cope with COVID? And, we can make certain sub-themes or, can select what is important for you. And we can invite now everyone, because everyone will be available and it doesn't cost us anything except sitting together and coming up with an idea. So, and that will be very fruitful because we can learn from, issues and challenges that others have. You can share some of your ideas, and afterwards it will be much easier for you, perhaps with our help, to come up with a, very concrete strategy, how you can handle it for Bangladesh, because you have not only the World Heritage sites, Bagahat and Pahapu, you have a lot of heritage sites when we just think of Panam City and so many others. So perhaps that may be, something concrete that could be followed up. And then once we have such a discussion with other people, we can come up with more concrete ideas that can also be helpful for Bangladesh and your heritage. So that could be one idea. And we could even make, one meeting more focused on the overall management and handling of it, one more on tourism, one more on museums. So there could be different themes and topics so that you can organize more than one actually. I think that would show also good leadership and gives you perhaps interesting solutions for Bangladesh as well. So perhaps it may be something you may be interested to pick up. Yeah, so we can brainstorm more ideas actually when we sit together, and what we are suggesting, so we can plan more in detail for as future strategy, long-term future strategy. So thank you, Beatrice, for joining us. অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ হান্নান মিয়া, মহাপরিচালক প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।
আমাদের সাথে যুক্ত হলেন জনাব লিয়াকত আলী লাকী, শিল্পকলা একাডেমি মহাপরিচালক। উনি আমাদের সাথে ছিলেন, বিশেষ কারণে উনি এই মুহূর্তে চলে গেছেন, বিযুক্ত হয়েছেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং যে কোনো সময় যদি মনে হয় যে আপনাদের ইউনেস্কোকে প্রয়োজন যে কোনো ধরনের সাপোর্টের জন্য, আমরা সব সময় আপনাদের পাশে আছি বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রচার এবং প্রসারের জন্য। ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের ওয়েবিনার প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েটিভ ক্যাফে থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।